ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, प्रोग्राम परदेस जिला देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस प्रोग्राम राही इस मंच राही असी हर बार तुहानूं मुखातिब करवाउने आ अजिहियां शख्सियतां दे नाल जो कि तुहानूं विदेश जाण दे रस्तियां तो जाणू करवाउने ने। एक बार फिर तो साडे स्टूडियो तो साडे नाल हाज़र ने अरविंदरपाल जी, जो कि रॉयल ट्रैवल्स ने और पिछले लगभग 14 सालों तो सिक्ख्या सलाहकार वजों काम कर रहे हैं। अरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मनीष जी। जी अरविंदर जी, अपने पिछले एपीसोड में आपां दर्शकों को दस्सिया कि किस तरह स्टडी वीज़ा ते बाहर जाया जाए, किस तरह टूरिस्ट वीज़ा ते बाहर जाया जाए जी। थोड़े दिन अगे जे चलिए तो अगे विद्यार्थियों के पेपर आ रहे हैं जी, और उस तो बाद पेपरों तो बाद छुट्टियां कट्टन भी उन्होंने जाना है। बिल्कुल। सो जे आपां एग्जाम तो बाद 10+2 ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट कर चुके हैं या फिर ग्रैजुएशन ਜਿਹੜੇ कर चुके हैं उन्होंने जे बेस्ट डेस्टिनेशन की गल करिए, बेस्ट कंट्री की गल करिए हायर स्टडी लिए ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਰਹੇਗਾ? मनीष जी, समय-समय ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਫੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। अगर परफेक्ट एजुकेशन डेस्टिनेशनस की गल आप अज के दौर में करिए तो US, कैनेडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया यही बचते हैं। और आस्ट्रेलिया शुरू तो ही एक जिन्हों कहते कि ट्रेंड सैटर रहा है। स्टूडेंट वीज़ा दी जड़ियाँ मैक्सीमम नंबर ऑफ एप्लीकेशनस सब तो जोड़ा वॉल्यूम्स में ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स से जाने शुरू हुए सी इत्थों होए सी। उस तो बाद ही ये सेम फार्मूला अडॉप्ट किया UK ने कि ज़्यादा वॉल्यूम्स में स्टूडेंट्स जाना। पिछे जो वीज़ा भी प्रॉब्लम रही ने। और अगर अज की आप गल करिए बेस्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन आस्ट्रेलिया है। इस टाइम वीज़ा भी आ रहे हैं, 5.5 के उपर एप्लीकेशन भी सक्सैसफुल हो रही ने। जी अरविंदर जी, शायद यही कारण है कि आस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट का आजकल रुझान जो ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल जी अरविंदर जी, हम आप गल करिए रिक्वायरमेंट्स की, किहड़े दस्तावेज लाजमी ने जेकर आप स्टडी वीज़ा ते आस्ट्रेलिया जाना ते? बेसिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की है कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी की होवे और उहदे विच अगर 1-2 साल का गैप है कोई समस्या नहीं है। आईलैट्स मिनीमम 5.5 आईलैट्स होना चाहिए। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ने, ये स्टूडेंट पूरियां करदा हाँ वो SVP दे विच अप्लाई कर सकदा। जी अरविंदर जी, आइल्स की तुसीं गल कीती कि 5.5 बैंड चाहिए ने। जेकर कोई स्टूडेंट आइल्स पास नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता कि कोई अल्टरनेट उहदे लई कोई कोर्स है जिहड़ा पास करके जा सकदा? जी मनीष जी, आईलैट्स नाल टॉफल भी एक्सेप्टेबल है। टॉफल अजकल सारे शुरू तो ही आईलैट्स से टॉफल दोनों रिकोगनाइज ने सारी यूनीवर्सिटीज़ सारी कंट्रीज़ विच ऑलमोस्ट। जी अरविंदर जी, एक SVP टर्म सुनने मिलती है, साडे दर्शक जानना चाहेंगे कि SVP है कि? SVP स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैसिंग। स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसैसिंग एक नवा सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है जिहदे विच तुसीं कह सकते हो कि इहदे विच एप्लीकेशन का सक्सैस रेट बहुत ज़्यादा है। जो प्रीवियस स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन सी वो भी एक्सेप्टेबल है, पर अगर आप सक्सैसफुल केसेस की गल करिए SVP दे विच पार्टनर यूनीवर्सिटीज़ ने। पार्टनर यूनीवर्सिटी स्टूडेंट जाता है, डिग्री प्रोग्राम जाता, मास्टर्स प्रोग्राम लिए जाता या डॉक्टर्स PhD वर्गे प्रोग्राम्स लिए जाता है। अगर इन्हां प्रोग्राम्स विच नॉमीनेटेड यूनीवर्सिटीज़ ने 41 के करीब 41 यूनीवर्सिटीज़ ने जिहड़ियां इहदे विच पार्टनर यूनीवर्सिटीज़ ने। इन्हां 41 यूनीवर्सिटीज़ दे विच अगर स्टूडेंट की एडमिशन होंदी है, वीज़े दे रिजैक्ट होने के चांसेस बहुत घट ने। जी और अरविंदर जी, SVP जे आप गल करिए होंद विच जो आया, तुसीं कहा कि हाल ही विच आया, की कारण रहे कि SVP होंद विच आया? देखो जी, इस तो पहला की सी जो आप गल की कि इन्होंने नंबर स्टूडेंट लेना शुरू करते। नंबरस जो चीज़ चलन लग पई, असी हमेशा अल्टरनेटिव्स कह लो कि कोई ना कोई असी लूप होल्स लभदे हैं कि होर सौखा तरीका की हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरल प्रोग्राम्स जिन्हें कि डिप्लोमास जिमें कि जिहड़े कि जिन्हां ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पैंदा, कोई कुकरी दे, कोई हेयर ड्रैसिंग दे, कोई इदां दे जिहड़े हल्के फुल्के प्रोग्राम्स सी वो लैके चल गए। वो है तो कॉलेज के प्रोग्राम ही सी, बट उन्होंने स्टूडेंट्स को मुड़ के जिहड़ियां PR दी कंडीशनां उस बहुत प्रॉब्लम आई। एक चीज़ असीं सारे जानते हैं कि आस्ट्रेलिया दे विच पिछले समय दे विच PR की प्रॉब्लम रही है जी। ये नहीं कि आस्ट्रेलिया प्रॉब्लम रही है, वो जो टाइम से जो फेस सीगा जिहदे विच स्टूडेंट्स गए ने कोई इहो जिहे प्रोग्राम्स विच उन्होंने प्रॉब्लम रही है। इस तो पहले जो डिग्री प्रोग्राम से स्टूडेंट्स गए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अरविंदर जी, तुसीं कहना चाहते हो कि अपने जो प्रोग्राम की गलत चोन करके वो जो PR हासिल नहीं कर पाए? एग्जैक्टली। हुण ये चीज़ां लाजमी करतियां उत्थों की गवर्नमेंट ने कि जिहड़ा इस तो इहो जिहे स्टूडेंट सी, बिकॉज एक कंट्री की इमेज खराब होंदी है कि उत्थे स्टूडेंट्स आए PR नहीं हो रही। जिहड़ी इस चीज़ तो छुटकारा पाउण लई कि जिहड़े स्टूडेंट्स सिर्फ उत्थे आउणा ही चाहुंदे ने, पढ़ना नहीं चाहुंदे
ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, PR 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਜਰ 3 ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਗਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਈ-ਲੌਜਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ SVP ਦੇ ਅੰਡਰ 41 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 41 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਚੋਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯਾਰ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ? ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। $18,000 ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ, $2,000 ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਾਉਣੇ ਆ, $20,000 ਪਲੱਸ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ $27,000 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 22-23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 22-23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PR ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਾਂਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਫਰੈਂਡ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਟ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਸਟ ਸਪਾਂਸਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ
ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਆ 20 ਆਵਰਸ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਜੈਨੂਨ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਨਵੀਂ ਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਆਰ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਮਨੀਸ਼, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਡੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 9268 9268 9216 92168। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਰਾਹ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 9268 9268। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 9268 9268 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੀਸ਼।